टीनू जी जेकर मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही है, मैं शुरुआत तुहाडे तो ही करन जा रहे हैं। सब तो पहला सवाल ही कि वाकई ही दलित वोट बैंक इस समय सब दे जहन दे विच है। पहले मैं बीजेपी की स्टेटमेंट तो शुरू करना। तुहाडे पुराने भाईवाल ने वो आज कह रहे हैं कि अकाली दल दलित सीएम चेहरे की गल नहीं करता, अकाली दल गल करता है डिप्टी सीएम की, तो बीजेपी गल करेगी सीएम के चेहरे की। देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा, चाहे सीएम है चाहे डिप्टी सीएम की गल है, दलित भाईचारे नू। हेलो, मेरी आवाज सुन रही जी? जी तुहाडी आवाज आ रही। इस देश विच आजादी तो बाद समाजिक तौर ते पिछे रखा गया, आर्थिक तौर ते बहुत पिछे रखा गया जी। अज लोड़ पूरे देश विच दबे कुचले समाज नू बराबरता दी है, चंगी एजुकेशन दी है, रोजगार दी है ते रुतबे दी है। मैं नहीं समझदा कि सीएम बना के, डिप्टी सीएम बना के, मिनिस्टर बना के, गवर्नर बना के तुसी समुचे भाईचारे दा कोई विकास जां उन्हां दी डिवेलपमेंट कर सकते हैं। गवर्नर या डिप्टी सीएम मिनिस्टर पहला भी हैगे आ, रहे आ जी। देश के राष्ट्रपति भी रहे आ पहला, हुण भी हैगे आ, पर उहदे नाल करोड़ां दी गिनती च जिहड़ा दबिया कुचलिया समाज आ, जिहनूं शेड्यूल्ड कास्ट आपां कहने, दलित कहने आ जी, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, 19 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਸੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੱਬੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੱਤਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝੁਲਦਾ ਆ, ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੰਦਾ सीएम बनता है। ठीक है, तुसी दोनों इंपॉर्टेंट गल कह रहे हो। एक तो कह रहे हो कि एक कोई शख्स ऊपर लिया के बिठा दिए तो फिर सारे समाज का, उस तबके का भला हो जाएगा, ये यकीनी नहीं कहा जा सकता। तो दूजा तुसी कह रहे हो कि कोई ऊपर लिया के बिठा दिता जाए तो रिमोट कंट्रोल की तरह ही काम करे तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं। पर सवाल तो यह भी है कि जेकर सीएम की चेयर के उत्ते बैठ के भी कोई दलित समाज का भला ना कर सकिया तो फिर किवें होएगा? ये तो बड़ा सवाल है ना। चलो मैं तुहाडे कोल टीनू जी वापस आना, मैं देवमान जी का रुख करदा। देवमान जी, इसी गल तो मैं थोड़ा जिहा अगे तोड़दा जो पवन टीनू जी ने जिक्र किया कि वाकई ही सीएम या डिप्टी सीएम वर्गी चेयर के उत्ते किसी को बिठा के दलित भाईचारे का भला नहीं हो सकता। जो विजय सांपला कह गए कि हुण तक जो मान सन्मान मिलना चाहिए सी वो नहीं मिलिया, ताकि वाकई ये समझिए कि सीएम की कुर्सी पर बिठा के भी नहीं हो सकता। जे हुण सीएम की कुर्सी पर बैठ के कोई भला नहीं कर सकता तो फिर कदों किवें उन्हां दा भला होएगा? बेमान जी आवाज आ रही है? देवमान जी आवाज आ रही है मेरी तुहाडे तक?
ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਟਿੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ? ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਐਲਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਐਲਾਨ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਲਓਪੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਐ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਬੜਲਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਲਓਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਦਿੜਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ, ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੇਵਮਾਨ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਓਪੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਯਾਦ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ, ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਚਲੋ ਸਾਲ ਲੇਟ ਸਹੀ, 1.5 ਸਾਲ ਲੇਟ ਸਹੀ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਐਲਓਪੀ ਲੀਡਰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਲਓਪੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਾਇਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਨਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਖੀ ਬੜਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੌਤਮ ਜੀ ਨੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਕੋਟੇ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਦਲਿਤ